गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आर टूडेज टॉपिक हिस्ट्री क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैबलिशिज पावर। कि किस तरह जी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया दे विच आई सी। आपां गल करदे हैं राजे जो ब्रिटिश लोग इंडिया दे विच आए सी उन्हां बारे अज आपां डिस्कस करांगे, इन्हां बारे पढ़ांगे। ठीक है कि किस तरह जी कंपनी इत्थे आई, एक कंपनी तो ट्रेड के रूप में जी आई सी, ट्रेड तो वो टैरीटरी के रूप में किमें चेंज हो गई, किमें उसने इन्ने वड्डे इंडिया के उपर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है राजे यू नो जो अंग्रेज़ इत्थे आए ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई सी 1600 दे विच। यह कंपनी इंडिया दे विच आई सी एक वपारक कंपनी के रूप में। ठीक है उस समय जिहड़ा मुगल राज सी, मुगलों का राज बहुत ही पावरफुल राज सी। उन्होंने सब तो लास्ट जिहड़ा पावरफुल रूलर सी औरंगजेब। ठीक है 1707 दे विच उसकी डैथ हो गई सी। उस तो पिछों जिहड़े रूलर सी वो इन्ने ज़्यादा मतलब पावरफुल नहीं सी जिहड़े कि सारे इंडिया के उपर कंट्रोल कर सकते। औरंगजेब दिल्ली जिहड़ा सी इन्हां दा राजे सेंटर सी, आपां कह सकते कैपीटल सी एक तरह नाल। दिल्ली उपर जिसका अधिकार हुंदा सी ये मन्निया जांदा सी कि उसका अधिकार सारे के सारे इंडिया उपर हुंदा सी। ठीक है तो बहुत वड्डा राज सी मुगलों का। और लास्ट के जो औरंगजेब की डैथ हो गई तो कोई भी मतलब इस तरह का पावरफुल रूलर पिछे नहीं रह गया सी जिहड़ा कि इन्ने वड्डे साम्राज नूं कंट्रोल कर सकदा। ठीक है तो उसकी मतलब डैथ का फायदा उठाते हुए बहुत सारे जिहड़े होर छोटे मोटे राजे सी जिन्होंने औरंगजेब ने लड़ाइयां नाल जां कईयां कोई रिश्तेदारियां दे रूप विच किसी न किसी तरह उन्होंने अपने अधिकार हेठ किया होया सी। ठीक है वो उसके अंडर कंट्रोल सी। तो वो सारे जिहड़े छोटे छोटे मुगल गवर्नर सी, सूबेदार सी या फिर वड्डे वड्डे जमींदार सी। ठीक है जिन्ना ये कौन होंदे जमींदार, सूबेदार, गवर्नर जिन्हां दे कंट्रोल दे विच कुछ ना कुछ एरिया राजा दे दिंदा सी। ठीक है उस एरिए की सारी देख रेख इन्हां दे हत्थां विच हुंदी सी। हुण जो औरंगजेब की डैथ हो गई तो इन्हां ने अपनी पावर जिहड़ी है उसनूं वधाउणा शुरू कर दिता और जिहड़ा एरिया इन्हां दे अंडर कंट्रोल सी उत्थों दे ये छोटे छोटे राजे बन गए। ठीक है तो इस तरह बहुत सारे जिहड़े आ छोटे छोटे राज पूरे इंडिया दे विच बन गए सी। तो जिहड़ा दिल्ली जिहड़ा इन्ना इफैक्टिव सेंटर सी जिथों सारे इंडिया नूं कंट्रोल किया जाता सी हुण ओह खेरू खेरू हो चुकिया सी, बिल्कुल टुट चुकिया सी। ठीक है तो इस कंडीशन का फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भी होया। 1600 दे विच जदों ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई तो उन्होंने एक चार्टर जिहड़ा हैगा क्वीन एलिजाबैथ जिहड़ी कि ब्रिटेन की महारानी सी उन्होंने एक चार्टर दिता सी। चार्टर का मतलब होंदा है कि एक रिटन ग्रांट, एक लैटर के रूप में उन्होंने रिटन परमिशन दी सी कि तुसी जाके ईस्ट वाले पासे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है तो वो चार्टर लैके 1600 दे विच इंडिया दे विच आए। इस चार्टर के नाल हुण उन्होंने बिल्कुल उन्होंने डर खत्म हो गया सी, पूरी परमिशन उन्होंने मिल गई सी जिहड़े ट्रेडर सी उत्थों दे ब्रिटेन दे कि वो मतलब बिना किसी डर तो फ्री हो के ईस्ट वाले पासे अपना ट्रेड जिहड़ा कर सकते सी। ठीक है तो ये भी दूसरा ये भी सी कि इंग्लैंड तो हुण होर कोई भी जिहड़ा कंपीटीटर है वो इंडिया वाले पासे नहीं आ सकता सी। ठीक है पर उन्होंने लगता सी कि हुण असीं इंडिया दे विच जाके इकल्ले बड़े आराम नाल ट्रेड कर सकांगे। लेकिन की इस तरह हो सकिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी है इंडिया दे विच आके बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकी? नहीं। तो कंडीशन जिहड़ी सी कुछ होर सी क्योंकि इंडिया का जिहड़ा ट्रेड है राजे पहला ही बहुत सारे कंट्रीज़ दे नाल चल रहा सी। जिवें 1498 दे विच पोर्तुगीज़ जिहड़े पुर्तगाल दे जिहड़े लोग सी वो इत्थे आ चुके सी। वास्को डी गामा का तुसीं नाम सुनिया होएगा जिन्हें कि सी रूट डिस्कवर कर लिया सी पुर्तगाल तो इंडिया तक। ठीक है तो वो लोग भी इत्थे आ चुके सी, उन्हां नाल भी साडा जिहड़ा ट्रेड है वो चल रहा सी। कालीकट दे विच वो पहुँचे सी 1498 दे विच। दूसरे पासे डच लोग है जिहड़े पुलीकट दे विच आ गए सी 1595 दे विच, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तो पहला। ठीक है उस तो बाद 1664 दे विच जिहड़े फ्रेंच लोग सी वो भी पौडीचेरी दे विच आ गए सी। मतलब अलग अलग पासियां तो लोग जिहड़े इंडिया दे विच ट्रेड करन वास्ते ये भी होर 3 जिहड़ियां इदां दीयां कंपनीज़ ने वो भी इत्थे पहुँच चुकियां सी। ठीक है
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਡੂ ਦੈਨ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਸਟਸ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਐਂਟਰਡ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਾਈਵਲਸ, ਬਲੌਕਡ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਦੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਸੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੁਬੋ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਚ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬਿਗਿਨਸ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨ ਬੰਗਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1651 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਗਲੀ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਈ 1651 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਕੰਪਨੀ ਮੇਡ ਇਟਸ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਆਫਿਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਗੈਰਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ ਔਰ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਬਾਈ 1696 ਇਟ ਬਿਗੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅ ਫੋਰਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਊਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1696 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫੋਰਟ ਮੀਨਸ ਕਿਲਾ, ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਾਈਬਡ ਆਫਿਸਰਸ ਐਂਡ ਗॉड ਦੀਵਾਨੀ ਆਫ 3 ਵਿਲੇजेस ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਲੀਕਟਾ ਨਾਓ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਈਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇजेस ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਕਟਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਕੰਪਨੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਸੀ। 1707 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਇਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਡ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟਰੇਡ ਡਿਊਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਊ ਟਰੇਡ ਲੈਡ ਟੂ ਬੈਟਲਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।